اصل ناظرین کرام، آج کل سب سے بڑا اہم مسئلہ جو پوری دنیا کو درپیش ہے اور مسلم امہ کو خاص طور پر درپیش ہے، وہ فلسطین کا مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ آج کا نہیں ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اقبال کے زمانے سے دو مسئلے تھے پیدا ہوئے جن پر اقبال نے بھی دلچسپی لی، اور وہ آج بھی زندہ ہیں، ایک کشمیر کا، دوسرا فلسطین کا۔ اس لیے ہماری ہمدردیاں شاید کشمیر کی وجہ سے فلسطین کے ساتھ بہت گہری ہیں۔ آج وہ ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ لگتا تھا کہ حماس نے جس طرح اچانک ان پر حملہ کیا ہے اور اچانک ایک صورتحال پیدا کی ہے، لگتا تھا کہ تنگ آمد جنگ آمد والی صورتحال پیدا ہوگی۔ سچ مچ یہی تھا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سڑک نکالیں گے، اس کے درمیان سے سفارت ناکام کریں گے سعودی عرب میں، جبکہ سعودی عرب کی رائے عامہ صرف 2% اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حق میں ہے۔ ان کے سروے یہ بتاتے ہیں۔ یہ ساری وہ صورتحال ہے جس نے ان لوگوں کو تنگ کر کے رکھ دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کوئی رستہ نہیں ملتا اور کوئی رستہ ہے ہی نہیں، اب کیا کیا جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اپنے آپ کو تباہ کرنے والی بات ہے۔ اسرائیل بالکل ایسی نقشہ پیدا کرے گا کہ وہ بالکل ایک کچل کے رکھ دے گا گویا۔ بہرحال اس پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ شمشاد احمد خان صاحب، سابق سفیر پاکستان کے اور سابق فارن سیکرٹری، بڑا نامور نام ہے جی ان کا، اور فارن افیئرز پر، ان معاملات پر ان سے بڑی اتھارٹی اس وقت کم ہی کوئی موجود ہوگی۔ شمشاد صاحب، میں صرف آپ سے کوئی سوال نہیں کرنا چاہتا، یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو مسئلہ پیدا ہوا ہے اس وقت اسرائیل اور فلسطین کے درمیان غزہ کی پٹی پر، اس کا کیا انجام ہوتا دکھائی دیتا ہے اور کیا مشورہ ہے آپ کا کہ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، آج کل کی دنیا میں طاقت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، کوئی فیصلے نہیں ہو سکتے، اور فلسطینی بیچارے بے بس ہیں، کمزور ہیں، بالکل ہماری طرح۔ ٹھیک ہے۔ اور میں اکثر ایک پیرلل ڈرا کیا کرتا ہوں فلسطین اور کشمیر پہ، اور تقریباً پیریڈ بھی ایک ہی ہے ہمارے اور کے آزاد ہونے کا، اور دو ریاستیں بنی تھیں جو اب تک آئیڈیالوجی کی بنیاد پر، ایک اسرائیل بنا تھا اور دوسری پاکستان۔ ہمارے ساتھ تو خیر کشمیر کے حوالے سے سارا مسئلہ بالکل اسی طرح ہوا جس طرح کہ اسرائیل نے وجود میں آ کر فلسطینیوں کے ساتھ کیا، لیکن یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کشمیر کے حوالے سے دنیا نے وہ سب کچھ کیا جو دنیا فلسطین کے ساتھ کر رہی ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری کانسٹنٹ پالیسی کا ہے، یہی ہمیشہ رہا ہے کہ ہم نے ہمیشہ مسلمانوں کی جتنی بھی کازز ہیں ان کو ہمیشہ سپورٹ کیا، اور ہمارے قائد کا یہ فرمان تھا، قائد اعظم کا بھی، کہ مسلم کازز ہماری کازز ہیں اپنی۔ ٹھیک ہے۔ فلسطین پر بھی قائد اعظم نے ہمیں بہت کلیئر واضح نشاندہی کر دی تھی، تو اس وجہ سے ہماری پوزیشن بہت کلیئر ہے، اور یہ ہماری خارجہ پالیسی کا ایک کانسٹنٹ ہے فلسطین پر جو ہے۔ اور یہ اور چیز حیرانی کی بات کہ جو اصل عرب لوگ ہیں جن کی ساری سپورٹ پر دار و مدار ہے فلسطینیوں کا، وہ فلسطینیوں کو بالکل انہوں نے چھوڑ دیا ہوا ہے، اور یہ پہلے دن سے ہی ہے۔ تقریباً یکے بعد دیگرے ریاستیں جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بناتی رہی ہیں، اور اب تو سعودی عرب بھی تقریباً کر چکا تھا، لیکن اس وقت یہ یہاں پہ غزہ پہ جو کچھ ہوا ہے، حماس نے جو کچھ کر کے دکھایا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا، لیکن بہت کچھ اس سے بڑا بدل دیا گیا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ سعودی عرب میں اب کوئی اس کے جو ایجنڈا تھا ہم لوگوں کا، اور وہ بھی عجیب ایجنڈا تھا۔ یہ شہزادے، رنگیلے شہزادے جب سے اقتدار میں آئے ہیں، انہوں نے عجیب عجیب پالیسیاں اپنے، البتہ میں اتنا ضرور کہا کرتا ہوں کہ ان کے جو بزرگ تھے، جو سعودی عرب کے بادشاہ تھے، جس میں کنگ خالد اور جب عبداللہ، اس میں کراؤن پرنس عبداللہ نے تو باقاعدہ فلسطین پر ایک بہت بڑا ایک پلان اربوں کا جو تھا 2002 میں بنا کے دیا تھا، بہت جو ہم نے پوری طرح قبول کیا ہوا ہے، اور ہم مکمل کمیٹڈ ہیں اس کے ساتھ کہ وہ اسرائیل خالی کر دے تمام مقبوضہ علاقے، تو پھر دو ریاستوں کا وجود تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس پہ ظاہر ہے کہ وہ اسرائیل ابھی تک نہ صرف یہ کہ خالی نہیں کر رہا، بلکہ امریکہ کی شے پر اور اپنی جو ہے نا زیادتی ایکسیس وہ بڑھاتا جا رہا ہے۔ بلکہ امریکہ نے تو
जो अलकुद्स जो था बैतुल मुक़द्दस वाला एरिया, उसको वो क्या कैपिटल मान लिया ना कैपिटल उनका मान लीजिए। जी जी। खिलाफत। हाँ, अपनी एम्बेसी वहां शिफ्ट करके ठीक है तो जी। उनको और शय दे दी है। तो इस वजह से खैर अब हमारा भी कोई इतना रोल नहीं, हम तो कश्मीर पे कुछ नहीं कर सकते, तो फलस्तीन पे क्या करेंगे। बल्कि ये है कि मैं तो जब जितना अरसा मैं था फॉरेन सर्विस में था और फिर बिलखुसूस फॉरेन सेक्रेटरी के तौर पर, मैंने हमेशा कश्मीरियों की आवाज़ बुलंद की और उसके साथ फ़लस्तीनियों की भी। बल्कि मेरा एक दफ़ा झगड़ा हो गया था फ़लस्तीनियों के साथ। यूनाइटेड नेशंस में एक कॉन्फ्रेंस हम तैयारी कर रहे थे, जो कि OIC की मीटिंग होनी थी, समिट होनी थी या फॉरेन मिनिस्टर्स की, तो उसके लिए तैयारी कर रहे थे। तो फ़लस्तीनी जो सफ़ीर था उसने वहाँ पे एक अजीब मंतक से वो किया कि जी बस सिर्फ आप कश्मीर की बात ना करें, आप सिर्फ फ़लस्तीन की बात करें। तो इस पे मैंने कह दिया था कि अगर कश्मीर पे बात नहीं होगी तो फिर फ़लस्तीन पे भी नहीं होगी। तो खैर वो फिर सिलसिला हम लोगों ने संभाला और अभी तक है। कश्मीर को इंडिया ने बड़ी कोशिश की है अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे से निकालने के लिए, लेकिन वो भी हमने नहीं चलने दिया। और अब जो इस वक्त सिचुएशन है फ़लस्तीन में, बहुत नुकसान हो रहा है बेचारे फ़लस्तीनियों का। पर जिस तरह जो होते हैं बेबस लोगों के साथ हमेशा ज्यादतियां होती हैं, और इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी नज़र में मीर साहब, मैं एक चीज़ बड़ा अक्सर कहा करता हूँ कि वो पूरी मुस्लिम दुनिया पर है। हम 57 ममालिक हैं और तकरीबन यानी 1/4 दुनिया की आबादी जो है वो मुसलमान है। 57 ममालिक वो हैं जिनके पास दुनिया के को तकरीबन 70% से ज्यादा जो एनर्जी के वसाइल हैं, रिसोर्सेज हैं तेल और गैस के, वो मुस्लिम दुनिया के पास हैं। और तकरीबन रॉ मटेरियल जिस किस्म का हमारे मुस्लिम ममालिक के पास है वो अफ्रीका में भी हैं और मिडल ईस्ट में भी हैं और हमारे एशिया में भी हैं। तो वो बजाते खुद कुछ 60% के करीब है। यानी इतनी दौलत है। वी आर रिच इन एवरीथिंग बट वीक इन ऑल रिस्पेक्ट्स, हर लिहाज से कमजोर हैं। और दुनिया की GDP का सिर्फ 5% हिस्सा है। यानी इतनी दौलत होने के बावजूद ये खास तौर पे जो गल्फ की रियासतें हैं, ये इनकी सारी दौलत जो है ये बैंकों के लिए भी मगरब को इस्तेमाल करते हैं और सारी ट्रांजैक्शंस के लिए उनको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इन लोगों ने अपना जो इक़्तिदार है उसकी सपोर्ट के लिए वो उनको रखा हुआ है। जहां इनको खतरा होता था कि हमारी सिक्योरिटी को है कहीं से हो सकता, तो पाकिस्तान को इस्तेमाल करते थे। अब वो चीजें भी हमारी खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि अब इन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए बराह रास्त इसराइल के साथ पुल बना लिए हैं। और ये अब देखते हैं कि आगे ऊंट किस करवट बैठता है। बहरहाल अभी तो फिलहाल मुझे कोई हल नजर नहीं आ रहा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर ये जल्दी से कोई मसले को ख़त्म करने की कोशिश ना की गई, चीन और रूस लगे हुए हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि यूनाइटेड नेशंस में चीन और रूस जो हैं वो डिसीजन मेकिंग साइड पर नहीं है। वो डिसीजन को डिले कर सकते हैं, वीटो कर सकते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं, मुस्लिम दुनिया के ममालिक हैं, वो भी मगरब के दबाव में आकर मगरब के साथ ही वोट देते रहेंगे। तो इस वजह से किसी हल की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए और बस उम्मीद ये रखनी चाहिए कि ये हो जाए। क्योंकि जो मुझे खतरा नजर आता है कि आज तक, पहले मैं हमेशा कहा करता था, लोग कहते थे कि ईरान के हवाले से, जब ईरान के साथ मगरब के झगड़े थे न्यूक्लियर पे, तो कि जी आज होगी जंग, कल होगी। मैं कहा करता था कि ईरान पर कभी मगरब की जुर्रत नहीं होगी हमला करने की। लेकिन ये है कि अब जो सिचुएशन है, ईरान की तरफ से पहल नहीं होगी, लेकिन इसराइल हो सकता है कोई ऐसी हमाकत फिर कर दे जिससे कि ईरान को इन्वॉल्व किया जाए, तो फिर बड़ी जंग हो जाएगी। फिर तो और भी हालात रखना हो जाएगा। आपका मतलब है कि हालात बहुत नाजुक हैं और मुसलमानों पर बड़ा मुश्किल वक्त है, और फ़लस्तीन की हमें हर सूरत में, हर लिहाज के साथ, असूली तौर पर भी, अखलाकी तौर पर भी मदद जारी रखना चाहिए। इंशाअल्लाह वक्त ज़रूर आएगा कि जब ये मसला तय होगा। लगता यही है। बहुत शुक्रिया आपका शमशाद साहब, आपने बहुत हमारी रहनुमाई की जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे कि ये मसला उसी तरह तय हो जिस तरह कश्मीर का मसला हम चाहते हैं कि तय हो। वक्फे के बाद हाजिर होते हैं।
हसन नाज़रीन कराम, जैसा कि अभी आपने गुफ्तगू सुनी हमारी साबिक़ वज़ीर कहता हूँ सेक्रेटरी फ़ॉरेन अफेयर्स की शमशाद अहमद ख़ान साहब की, जो बड़ी तफसील के साथ गुफ्तगू भी कर रहे थे और बहुत सी बातें बता रहे थे। हमास के हमारा मसला है आज, और सारी फ़लस्तीन की सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि क्या नक्शा है और क्या हो सकता है और क्या होने वाला है। पूरी उम्मत जो है एक तशवीश में मुब्तला है। जैसा कि मैंने कहा था पहले भी कि अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी से ही दो मसले हमारे लिए एक ज़िंदा मसले बने हुए हैं, एक कश्मीर का मसला, दूसरा फ़लस्तीन का मसला, और आज तक वो हमारे लिए ज़िंदा मसले हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल पैदा हो रही है, क्या पैदा हो सकती है, इसी पे हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में नज़ीर हुसैन साहब, जो कि हमारे एडिशनल सेक्रेटरी फ़ॉरेन अफेयर रहे हैं, वो मौजूद हैं। डॉक्टर फ़ारूक हसनाद साहब हैं, जो बैनुल अक़वामी अमूर के माहिर भी हैं और उस्ताद भी हैं, बहुत अच्छे तजिया नगार हैं। और अजाज़ अमीर साहब हमारे साथ लाइन में शामिल हो गए हैं, साबिक़ सफ़ीर हैं, लंदन, मैनचेस्टर, अफ़गानिस्तान, दोहा, सऊदी अरब में ये सफ़ारती ज़िम्मेदारियाँ अदा करते रहे हैं, तो वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं फ़ारूक हसनाद साहब पहले आपसे शुरू करना चाहता हूँ। क्या नज़र आता है आपको जी? लोग परेशान भी हैं कि हो सकता है कि इस चक्कर में फ़लस्तीनियों को और भी वो कुचल डालें, दूसरी तरफ से लोग कहते हैं कि जंग आमद वाली सूरत हाल है, तीसरी तरफ से कहते हैं कि इसके अलावा कोई चारा कार नहीं है, और रो रहे हैं मिल्लत इस्लामिया भी नाम नहाद को कि कोई उठता नहीं, कोई बोलता नहीं है। क्या कैसे करेंगे आप इसको? देखिए, पहले तो ये बात है कि जब 48 से इसराइल बना यहाँ पे, तो फ़ौरन ही जो अरब ममालिक थे उनके साथ उनकी जंगें हुई, बहुत सी जंगें हुई। उसके बाद इन्होंने मुआहदे कर लिए। सबसे पहले मिस्र ने मुआहदा किया, उसके बाद दूसरे ममालिक ने कर लिए। अब फ़लस्तीनियों के पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि जो अपनी उन्होंने आज़ादी की जंग है वो खुद ही लड़नी है। इस सिलसिले में 1990 के शुरू में ही ऑस्लो अकॉर्ड हुआ, जो कि फ़लस्तीनियों और इसराइल के दरमियान हुआ, जिससे सारे खत्ते के ममालिक हैरान भी रह गए थे, क्योंकि उन्होंने एक इस किस्म की बातचीत ऑस्लो में शुरू की, और जिसके नतीजे में ये तय हुआ कि 2 स्टेट फार्मूला दिया गया कि 2 स्टेट्स कायम होंगी यहाँ पे, फ़लस्तीनियों की स्टेट और इसराइल की स्टेट। लेकिन इसके फ़ौरन ही बाद इसराइल ने उस चीज़ को सैबोटेज इनफैक्ट करना शुरू कर दिया, और वो सैबोटेज के जो सिलसिला आगे जब चला तो नेतन्याहू, जो कि लिकुद पार्टी है, लिकुद पार्टी एक राइट विंग एक्सट्रीम जूइश पार्टी है, और नेतन्याहू भी एक एक्सट्रीम नज़रिया रखते हैं। तो जब से लिकुद पार्टी आई, उन्होंने बजाय इसके कि वो 2 जो स्टेट्स हैं उसकी तरफ बढ़ें, उन्होंने पूरी कोशिश शुरू कर दी कि हम फ़लस्तीनियों की जो ज़मीनें हैं उन पे कब्ज़ा करते जाएं और उनको स्क्वीज़ करते जाएं। और ये कहने मतलब ये हम भी सारे कहते थे उस वक़्त कि गाज़ा दुनिया की सबसे बड़ी जेल है बग़ैर छत के, तो और उनको बिल्कुल उन्होंने आइलैंड्स में बंद कर दिया। अब ये हो रहा था पिछले कुछ सालों में और महीनों में कुछ ज़्यादा। एक तो ये था जो सेटलर्स हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा सेटलर्स की जो उनकी आबादियाँ बना रहे थे और फिर उनको प्रोटेक्ट भी फ़ौज से कर रहे थे, और ये सेटलर्स इनको छेड़ रहे थे, फ़लस्तीनियों को उनकी बेइज्जती कर रहे थे, तौहीन कर रहे थे। जो चेक पोस्ट थी बेशुमार, वहाँ पे हर रोज़ जब फ़लस्तीनी गुजरते थे दिन में 2 बार या 3 बार, तो वहाँ पे एक बहुत ही उनके साथ ऐसा सलूक किया जाता था जिसमें बिल्कुल वो ग़ुलाम हैं या क्या हैं। और ये नज़र हमें आ रहा था कि फ़लस्तीन का आहिस्ता आहिस्ता ये इनको पीछे धकेलते जाएंगे और इनके पास कोई रास्ता नहीं रहेगा। उसके ऊपर ये हुआ कि इन्होंने मस्जिद अक्सा में भी इनको छेड़ना शुरू किया। मस्जिद अक्सा में ये आ जाते थे सेटलर्स, इसराइल की फ़ौज इनके साथ होती थी, और ये आके तौहीन करते थे मस्जिद की भी, और जो नमाजी हैं उनके साथ भी ये ज़्यादती करते थे। तो ये एक ऐसी सूरत हाल थी कि जिससे जो ज़्यादा बिगड़ी, जबकि जो खलीजी ममालिक हैं ख़ास तौर पे UAE और बहरीन, इन्होंने नॉर्मलाइज़ किया ताल्लुकात, और अब ये नज़र आ रहा था कि सऊदी अरब भी उसी से बढ़ रहा है। अगर सऊदी अरब भी इसराइल के साथ नॉर्मलाइज़ कर दे, और इसमें फ़लस्तीनियों की कोई वो बात नहीं कर रहे थे, वो ये नहीं कह रहे थे
کہ فلسطینیوں کے ساتھ آپ بہتر سلوک کریں یا 2 اسٹیٹ کی طرف جائیں تو پھر ہم آپ کے ساتھ تعلقات نارملائز کرتے ہیں، وہ ان کو اگنور کر رہے تھے۔ اب فلسطینیوں کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایک تو یہ ان کے پاس راستہ تھا کہ وہ بالکل ہی غلام بن جائیں، سلیو بن جائیں، بلکہ کالونی تو وہ انہوں نے بنائی لی تھی، لیکن اس سے بھی بدتر کر دیں۔ اور دوسرا یہ تھا کہ وہ کچھ ایسی کارروائی کریں اپنے جان بچانے کے لیے جس سے ایک تو پیغام جائے، جو انہوں نے بھیجا پیغام کہ اسرائیل انونسیبل نہیں ہے، جو کہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ ان کے کوئی نزدیک بھی نہیں آ سکتا۔ دوسرا یہ بھی انہوں نے عرب جو دنیا ہے، میں یہاں پہ عرب دنیا سے میری مراد ہے اسٹریٹ میں جو عرب ہوتے ہیں، یعنی عرب بھی 2 حصوں میں ہم عرب عوام، چونکہ حکمرانوں کی اور سوچ ہے اور عوام کی اور سوچ ہے۔ اس سے آپ نے دیکھا کہ سارے عوام جو ہیں وہ سڑکوں پہ آ گئے، صرف عرب ملکوں میں بھی نہیں، جو مسلمان ممالک میں بھی نہیں بلکہ ویسٹ میں بھی آ گئے، بلکہ اتنا زیادہ شدید اس کا اثر ہوا کہ ہارورڈ یونیورسٹی جیسا جو وہ کلیم کرتی ہے جی آزادی رائے ہے اور ہیومن رائٹس ہے، وہاں پہ بھی ان کے پروفیسرز نے اپنے اسٹوڈنٹس کے اوپر پابندیاں لگانی شروع کی کہ آپ نے فلسطین کے حق میں نہیں بولنا۔ اسی طرح اسٹینفورڈ میں ہوا، اس طرح یعنی یہ گڑھ تھے آزادی کے، ان کے اوپر بھی اس قسم کا۔ تو اس سے یہ پتہ ہمیں چلتا ہے کہ جو ویسٹ ہے وہ تو بالکل ہی اسرائیل کے پیچھے اور ان کے ساتھ ہے، اور کوئی ان کو ہیومن رائٹس کی کوئی پرواہ نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اب اس کا یہی ہو سکتا ہے کہ اسرائیل نے بڑے زور سے حملہ کیا ہے، ان کو یہ دھکیل رہے ہیں، پیچھے کر رہے ہیں، لیکن دیکھیے اس طرح مسئلے حل نہیں ہوتے، اس طرح مسئلے خراب ہوتے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم ایک جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ حماس کو یا فلسطینیوں کو یہ کچل بھی دیں تو وہاں پہ القاعدہ ہمارے سامنے ہے، ISIS ہمارے سامنے ہے، چونکہ اس قسم کی جو تنظیمیں ہیں شدت پسند، وہ شدت پسند وہ تبھی جنم لیتی ہیں جب وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بالکل کچلا جا رہا ہے، اور پھر وہ وہاں پہ یہ اگر بات ہو گئی، اور ہاں لیبنان کا تھیٹر بھی اگر گرم ہو رہا ہے، وہ بھی ہو رہا ہے، اور حماس الیکشن جیتی ہے اپنے اس غزہ کی پٹی میں، بالکل جیت کے وہ آئے ہیں۔ حماس جو ہے، جو حزب اللہ ہے، انہوں نے کچھ سال پہلے، دہائیاں پہلے اسرائیل کو ٹھیک ٹھاک چوٹ پہنچائی تھی اور بہت ان کا نقصان کیا تھا، اور یہ وہاں پہ لبنان میں آگے نہیں جا سکی تھی ان کی فوجیں۔ تو وہ اگر تھیٹر کھلتا ہے تو پھر بالکل ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گا سارا علاقہ، اور اسرائیل کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا۔ ٹھیک بات جی۔ نذیر حسین صاحب، آپ نے سارا ماشاءاللہ دیکھا ہے، ساری صورتحال کو سمجھا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے غزہ کی ایک پٹی چھوٹی سی ہے، بحری ناکہ بندی، چھوٹا سا رستہ کھلتا ہے مصر کی طرف، وہ بھی بند کر دیا، ادھر سے انہوں نے ناکہ بندی کی ہوئی ہے، روز بمباری ہوتی ہے، اور عرب ممالک جو ہیں دوستیاں کر رہے ہیں۔ کیا آپ کو اب ان لوگوں کا جو بھی رویہ تھا اس کا انجام تو جو بھی ہونا ہے، لیکن کیا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ جی شکریہ۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل ایگریسر ہے، اور وہ آج سے نہیں ہے، وہ تو 7-8 دہائیوں سے ہے۔ انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ ایکسپینشنسٹ ہے بیسیکلی، کہ انہوں نے اسرائیل کی جو اسٹیٹ ہے جہاں تک ممکن ہوگا ان کے لیے وہ آخری حد تک جائیں گے اپنے اور بھی ٹیریٹری کو گین کرنے کے لیے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ جو لوگ دنیا کو کنڈیم کرے گی یا کسی کو ہیومن رائٹس کا کوئی کنسرن ہوگا یا کوئی فیئر پلے کا سچویشن ہوگی، تو میرے خیال میں اس غلط فہمی سے باہر نکل آنا چاہیے۔ ارلیئر دا بیٹر، وہ ہم 70 سالوں میں دیکھ چکے ہیں، اور وہ ایک جسے کہتے ہیں امپیونٹی کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ سسٹمیٹیکلی وہ ٹیریٹری کو گین کرتے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسری جو میری سوچ یہ ہے کہ عربس کے اندر ایک کانفلکٹ فٹیگ ڈیولپ ہو چکا ہے، کہ شاید وہ سمجھ یہ رہے ہیں کہ بہت عرصہ ہو گیا، اب یہ ریزالو تو نہیں ہوگا، شاید فلسطین بنے یا نہ بنے، وہ کب تک انتظار کریں گے؟ عرب ممالک جہاں وہاں کے حکمران، عرب ممالک خاص کر، اور اوورآل میں تو یہ کہوں گا کہ اسلامک ورلڈ بھی اس قسم کے سینٹیمنٹ سے سفر کر رہی ہے۔ تو لیٹس کال اٹ کہ فٹیگ ڈیولپ ہو رہی ہے۔ اب اس کو ریفریش کرنا ہوگا،
जिसको भी, तो मेरे ख्याल में ये जो अभी अपराइजिंग हुई है, आया कि ये प्रोवोकेशन थी या ये कैलकुलेटेड मूव है एक, ताकि उससे पहले कि आपके जो रीजनल अरब कंट्रीज़ हैं वो इजराइल के साथ और यूएस के साथ वो एग्रीमेंट्स कर लें, इस किस्म के रिलेशनशिप कर लें कि ये जो फ़लस्तीन का कॉज है ये ऑलमोस्ट डंप हो जाए। तो शायद डंप तो पहले हो चुका हुआ है, लेकिन ये जो अपराइजिंग हुई है, जिस किस्म का वायलेंस हुआ है, सोए हुए शेर को जगा दिया। और इससे ये एक चीज़ ज़रूर हुई है कि नुकसान बहुत हुआ है, लाइफ्स का भी, अगर प्रॉपर्टी शिकारी मचान पे बैठा हुआ है नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन सोया हुआ शेर जाग उठा है कम। एग्जैक्टली। लेकिन इसका एक जो दूसरा पहलू ये भी है कि ये जो इशू है ये एक दफ़ा उजागर होके फ्रंट पे दोबारा आ गया है। ठीक बात। अब जब ये फ्रंट पे आ गया है और इसने एक फ्रंट सीट ऑक्यूपाई कर ली है, मैं इस इशू की बात कर रहा हूँ, तो अब ये ओकेजन है ग्लोबल कम्युनिटी के लिए कि आप इस अपॉर्चुनिटी को वो सीज करें। ठीक बात। और इसकी Seize एक the ही hour, जगह seize the इसकी day. इसकी रेजोल्यूशन की, जिस तरह आपने कहा साहब साहब ने, इसकी रेजोल्यूशन की जगह बैटलफील्ड नहीं है। इसके रेजोल्यूशन की जगह जो है वो चांसलरीज हैं, वो फॉरेन अफेयर्स के ऑफिसेज हैं, वो यूनाइटेड नेशंस हैं, और वो लोग हैं जो समझते हैं कि 21st सेंचुरी में इस किस्म की जो बारबेरियन ट्रीटमेंट हो रहा है उन लोगों के साथ जिनका जेन्युइन क्लेम है उस टेरिटरी के ऊपर। ठीक क्योंकि अभी तक तो जो इजराइल का क्लेम है टेरिटरी के ऊपर वो डी फैक्चो तो है, लेकिन शायद डी जोर नहीं है, वो लीगलाइज नहीं है। वो शिका चांदे के लोग समझते होंगे या कुछ कंट्रीज समझते होंगे, लेकिन मेरे ख्याल में कहा है खाके फ़लस्तीन पे यहूदी का अगर हक, स्पानिया पे क्यों हक नहीं अहले अरब का। अगर आप ऐसे आर्गूमेंट देना शुरू कर देंगे तो फिर तो बात बहुत दूर तक जाती है ना जी। तो बात यही है कि इस वक्त उनकी लेजिस्लेटिविटी का मसला है और बहुत से मसले जो पैदा हुए हैं, और ठीक कहा आपने कि मसला ज़िंदा हो गया है, ताज़ा हो गया है, सोया हुआ शेर जाग उठा है जैसे कहा। और मेरा ख्याल में ये एक ऐसी बात है जिसको पॉजिटिव गिनते। छोटी सी बात करूँ जी जी। इसमें देखिए इनका जो क्लेम है, तिजोरे की बात उन्होंने की थी, इनका क्लेम ये है कि ये हज़रत मूसा ने हमें कहा था कि आपकी ये ज़मीन है यहूदियों के लिए। हज़रत मूसा की जो 10 कमांडमेंट्स हैं उनमें सबसे बड़ी कमांडमेंट है दाओ शैल नॉट किल, कि आप इसको मारेंगे नहीं, जान नहीं लेंगे। दूसरी इनकी कमांडमेंट है दाओ शैल नॉट स्टील, आप चोरी नहीं करेंगे। इन्होंने दोनों चीज़ें की और करते चले आ रहे हैं। उनकी ज़मीनों को भी चोरी किया है। 10 कमांडमेंट तो गोया बेसिक है। तो अगर आप 10 कमांडमेंट को नहीं मानते तो आपके जो बेसिक आर्गूमेंट है ये ज़मीन हमारी है, मजहबी तौर पे वही ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन किराम, इस पर हम लेते हैं एक वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं। कोशिश करते हैं ये जानने की कि आने वाले दिनों में क्या नक्शा, क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है। एक वक्फा, वक्फे के बाद हाज़िर होते हैं। जी नाज़रीन का हम गुफ्तगू कर रहे हैं हमास के मसले पर, फ़लस्तीन के मसले पर और आलम इस्लाम के मसले पर कि सोया हुआ है कुछ करता नहीं, या आलमी सतह पर क्या किया जा सकता है। हसन साहब, आलमी सतह पर क्या किया जा सकता है और आपको क्या होता हुआ दिखाई देता है? ये तो आसान बात है, कहा जाएगा वो कुचल देंगे। कुचले इस तरह तो तहरीकें कुचली नहीं जा सकती, आसान नहीं है। उन्होंने कहा था गज़ा का शहर या फ़लाँ हिस्सा खाली कर दो और टैंक खड़े कर दिए थे, और दुनिया का रिएक्शन जो आया वो भी सामने ही है। उनको शायद अपनी उस कार्रवाई को रुकना पड़ा, अंदाज़ा हो गया कि इसके अंजाम क्या हो सकता है। आपको क्या नज़र आता है, क्या हो? देखिए, कुचलने की जो बात है ये तो मुमकिन नहीं होती। यहाँ पे मैं एक और बात करूँगा जो सेक्रेटरी साहब ने इशारा किया था इसकी तरफ कि एक्सपेंशन, ठीक है, उनकी पॉलिसी वो तो उर्दन को भी अपना समझते हैं, वो तो दूसरे ममालिक को भी, शाम को भी उन्होंने गोलान हाइट्स को कब्जा करके नहीं छोड़ा हुआ ना, कि कितनी सिक्योरिटी काउंसिल UN की करारदाद हैं। लेकिन अगर आप तारीख देखिए तो उसमें ये तो अंपायर नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है बेचारे। ये जो हमारा मजंग जो है लाहौर का, उतनी इनकी आबादी इजराइल की। लेकिन अगर हम अंपायर्स का देखें, एक्सपेंशन का, अंपायर्स का जो डाउनफॉल हुआ था वो तब हुआ था जब उन्होंने एक्सपैंड करना शुरू किया था। यानी स्ट्रक्चर्स उनके थे नहीं और एक्सपेंशन उन्होंने शुरू कर दी थी।
ہلا بول کے قبضہ کرنا تو ہو سکتا ہے. امریکہ نے ہلا بولا ویتنام پہ قبضہ کر لیا, امریکہ نے ہلا بولا افغانستان پہ قبضہ کر لیا, روس نے ہلا بولا افغانستان پہ قبضہ کر لیا, اس طرح عراق پہ بھی امریکہ نے قبضہ کر لیا. لیکن اس کو مینٹین کرنا, اس کو قائم کرنا, چونکہ جب آپ آبادی کو اپنے نیچے لے آتے ہیں تو پھر اس آبادی کی جو جتنی بھی اچھائیاں یا برائیاں ہیں وہ بھی آپ کو اون کرنی پڑتی ہے, اور آپ کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ آپ مینیج کر سکیں. آپ نے اپنے ملک کو بھی تو مینیج کرنا ہے, آپ نے اور بھی دنیا کو مینیج کرنا ہے, تو آپ قبضے کرتے جائیں اور ایک ایلین ہوسٹائل جو پاپولیشن ہے اس کو اپنے نیچے لا کے کالونی بنا دیں, لیکن آگے چل کے کیا آپ اس کو مینٹین کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. یہ تاریخ ہمیں کہتی ہے 20 سال امریکہ کو لگے تھے افغانستان میں, لیکن وہ بھاگے وہاں سے بری طرح. دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ جو آزادی کی جنگیں ہوتی ہیں یہ قومیں خود اپنی لڑتی ہیں, دوسروں کی مدد سے تھوڑی بہت مدد ہوتی رہتی ہے, لیکن یہ نہیں ہوتا کہ دوسرے آ کے ان کے بہاف پہ وہ لڑائی کریں. یہی فلسطینیوں کا ہوا جب 67 کی بہت بری طرح شکست ہوئی تھی عرب ممالک کو, اور اس کے بعد 73 میں بھی بڑا لیمیٹڈ سا صرف مصر نے سینائی کے تک وہ پہنچے تھے. تو پھر یہ ان کو پیغام مل گیا تھا فلسطینیوں کو کہ یہ عرب ممالک کچھ نہیں ہے, نہ ان کی فوجیں ہیں کچھ, یہ اگر کرنا ہے تو ہم نے خود ہی کرنا ہے. اس لیے انتفاضہ ہوا. انتفاضہ میں بچے تھے, ٹین ایجرز تھے, انہوں نے نکل کر اور اسرائیل کی فوجوں کے ٹینکوں کے اوپر پتھر پھینکے, گلیلوں کو استعمال کیا جو بڑا اس کا وہ آئیکن بھی بنا. پھر انتفاضہ 2 بھی ہوا. جب دوسرا انتفاضہ ہوا تو اسرائیلی اس کے لیے تیار نہیں تھے کہ گلیوں میں گھس کے بچوں کا پیچھا کریں. وہاں پہ پھر ان کو بھی سبق ملا کہ ہمیں کوئی ایگریمنٹ کرنی ہے, اور پھر خفیہ بات چیت اوسلو میں شروع ہوئی. اور یاسر عرفات اس وقت تھے لیڈر, ان کا بھی خیال تھا کہ یہ ہم نے ہی آپس میں کرنا ہے, یہ عرب ممالک کا. جیسے میں نے پہلے بھی کہا, بڑے یہ حیران ہوئے تھے, میں اس کو جارڈن میں تھا جب یہ اوسلو اکارڈ کا اعلان ہوا تھا, تو اس کو 6 دن تو بادشاہ سلامت بولے نہیں تھے جارڈن کے, حالانکہ 50% آبادی فلسطینیوں کی ہے جارڈن میں, کیونکہ حیران رہ گئے تھے سارے کیا ہوا, لیکن وہ بات چل نہیں سکی. میں نے کہا یہ پھر رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ لکود پارٹی آ گئی, اور ابھی تک لکود پارٹی کی حکومت ہے نتنیاہو وغیرہ کی, لیکن یہ زیادہ چل نہیں سکے گا. حوصلہ صرف یہ رکھیں گے, فلسطینی بڑے تکڑے بندے ہیں. اگر آپ جیسا میں نے کہا جارڈن کو بھی دیکھیں, 50% ان کی آبادی ہے فلسطینیوں کی, اور وہ بڑے ڈائنامک فلسطینی ہیں, معمولی نہیں ہیں. ان کے بینک ہیں, ان کے بڑے بڑے ریسٹورنٹس ہیں, دکانیں ہیں, بزنس ہیں, اور بہت بڑی تعداد میں یہ گلف میں بھی ہیں, بڑے اہم عہدوں پہ ہیں. اس لیے یہ بات اس طرح ختم نہیں ہوگی. یہ اسرائیل خود ہی اس میں پھنس رہا ہے, اور کوئی ماضی سے اور تاریخ سے وہ سبق حاصل نہیں کر رہا کہ اگر امریکہ جیسی سپر پاور اور روس جیسی سپر پاور نہیں مینٹین کر سکے, حلہ تو بول گیا, یہ تو بہت چھوٹا ملک ہے, تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو سارا امریکہ کی آپ نے اچھا کہا, اس کی آبادی تو ہمارے مزنگ کے برابر ہے جی, یہی کہا جا سکتا ہے. جی نذیر صاحب, آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں خاص طور مسلم امہ کے حوالے سے, اس ریفرنس سے کہ مسلم ممالک کیا کر رہے ہیں, کیا آپ کا کیا تجزیہ, کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں پھنس گئے ہیں, فلسطین پھنس گئے ہیں کہ اسرائیل پھنس گئے ہے؟ دیکھیں جی, یہ ایک کالونائزیشن کا پروسیس ہے. ایک کالونائزیشن تھی جو پچھلی صدی کی تھی, یا اسے پچھلی صدی کی تھی. اب کالونائزیشن کا جو شکل ہے وہ بھی بدل گئی ہے, اور یہ تو فیکٹ ہے اب کہ اسرائیلیز انلیس کہ وہ ان کو چھوڑنا پڑے انڈر گلوبل پریشر, چاہے وہ ریجنل ہو یا وہ یونائٹڈ نیشنز کے تھرو ہو, یا کوئی اور ایسی ڈیولپمنٹ ہو جائے انفورسین جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو جائیں گے وہ پیچھے ہٹ جائیں. آج تک ہمیں یہی دیکھا ہے کہ انکریمنٹل ان کی آکوپیشن ہے, ایک سٹیپ آگے سے آگے وہ ہوتے ہیں. اب یہ جو اس وقت ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, میرا نہیں خیال کہ ہم ابھی تک کلیئر ہیں کہ اس کے پیچھے عوامل کیا تھے, کن حالات میں اتنا بڑا سانحہ ہونے دیا اسرائیل نے, اتنا سانحہ ہونے دیا اپنے ساتھ. اور وہ تو خود کہتے ہیں کہ یہ ان کا 9/11 ہے, اور جس طرح کا یہ ہوا, ایک یہ پوائنٹ میں جان بوجھ کے پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں, بہت سی کانسپریسی تھیریز آئیں گی اور آ چکی ہیں پہلے. اس کا جو ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ
इंडिपेंडेंस की मूवमेंट्स तभी कामयाब होती हैं जब उनको रीजनल सपोर्ट मिलती है या उनको ग्लोबल कम्युनिटी सपोर्ट करती है। आपने रोहिंग्या को देखा, ठीक है, हैं बर्मा ने पूरी की पूरी एक कौम जो थी उसको दरबदर कर दिया। आजकल उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। हमारा एक्सपीरियंस हो चुका है बाल्कन्स के अंदर भी, बॉस्निया का भी। अगर बॉस्नियंस को यूनाइटेड नेशन सपोर्ट ना करते उस वक्त जो ग्लोबल कम्युनिटी ने किया तो शायद वो ना होता। तो कमिंग बैक टू दिस वन, अब इसमें जो रीजनल कंट्रीज़ हैं, अरब कंट्रीज़, उनका बहुत रोल है, लेकिन मैं कहूँगा उससे भी ज़्यादा जो सो कॉल्ड इस्लामिक वर्ल्ड है, इनका बहुत सा रोल है। बहुत से लोग बातें करते हैं और कहते भी हैं कि हम डिवाइडेड हैं आपस में, कोई हमारे पास लाया अमल नहीं है। एक चीज़ जो मिसिंग है, जो इवन जो सीरियस माइंडेड स्कॉलर्स हैं वो पॉइंट आउट ये करते हैं कि इस्लामिक कंट्रीज़ के 52 प्लस कंट्रीज़ हैं। अब आपका कौन सा लीडर है, वो किससे बात करें? अब उन्होंने क्या किया, आई होप कि ये नेगेटिव बात, कोई लीडर हो ना हो, अमेरिका तो है ना। चलिए आप उस एंगल से बात कर रहे हमारा तो हैं, कोई नहीं। लेकिन मैं किसी और एंगल से बात करना चाह रहा था कि उन्होंने क्या किया, दे निबल एट द इशू एट द सिविलाइजेशंस। इट्स कॉल्ड निबलिंग। एक एक बाइट लेते जाओ। वो बाइट क्या लिए उन्होंने कहा कि सऊदीज़ को और इजराइल को और अमेरिका को एक ग्रैंड किस्म का एग्रीमेंट कर लें। अब उसके पहले उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड्स किए। वो अब्राहम अकॉर्ड्स एक लिहाज से तो बुरे नहीं लग रहे, वो हम सब अब्राहमिक रिलीजन्स हैं वो, लेकिन उन्होंने क्या किया कि यूएई को सेपरेट कर लिया। अब शायद सऊदीया को भी सेपरेट कर लेंगे। तो दिस इज स्टेप बाय स्टेप। अब होना ये चाहिए था कि मुस्लिम उम्मा जो है, जब लफ्ज़ उम्मा शायद लोग इससे बदक जाते हैं, ना भी कहें, ये जो इस्लामिक वर्ल्ड है, इट हैज़ टू डिसाइड वंस फॉर ऑल कि हाउ डू दे वांट टू डील विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये बिल्कुल भूल जाएं कि जो सिविलाइजेशंस होती हैं वो बड़े आराम से अपने जो क्लेम्स हैं या अपना जो पास्ट है वो भूल जाती हैं। ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होना है कि वक्ती तौर के ऊपर शायद कुछ हो जाए। जो पॉइंट आउट मैं सामने पॉइंट लाना चाह रहा हूँ कि हम इस्लामिक कंट्रीज़ को एक अपना लीड ग्रुप बनाना होगा, ठीक बात ताकि वो क्राइसिस के वक्त में आ जाए। कोई जवाब जैसे कि बनाया था हमने सही, लेकिन वो मजाक बन के रह गया, OIC वगैरह। लेकिन मैं थोड़ा सा और चीज़ पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ। ये सीरीज स्कॉलर्स वेस्ट के भी पॉइंट आउट करते हैं कि हु डू वी टॉक टू द मुस्लिम वर्ल्ड। हाँ, इसके लिए एक चीज़ जो होना है, जो होना चाहिए, जो आप जैसे जो स्कॉलर्स हैं वो आगे आए, उसको व्हाट दे कॉल इट, एक पिवट डेवलप होना चाहिए। ठीक बात। एक जिसको कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी डेवलप होना चाहिए। अब कोई क्राइसिस आया, कोविड का, अमेरिका आगे था। अफगानिस्तान का इशू आया, अमेरिका आगे था। पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड उसके साथ खड़ी थी, हो गई। इसी तरह अब जो इशू आपका इजराइल का और हमास का इशू है, इसमें भी अमेरिका आगे है और वेस्टर्न वर्ल्ड उनके साथ है, और भी कुछ लोगों को बुला लिया। अब दूसरा साइड जो है, लेट्स नॉट से कि अपोजिट साइड, दूसरी साइड है, उनके पास कोई स्पोक्स पर्सन नहीं है। पाकिस्तान हो, माशाल्लाह 25 करोड़ के लोग हैं, आपके पास मिलिट्री माइट भी है, आपकी सारा कुछ है। ये वक्त आ गया है कि बैठे एक पिवट डेवलप करें, एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी मुस्लिम उम्मा को एक पिवट डेवलप करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। और जो सो कॉल्ड OICG है वो तो कुछ डिलीवर नहीं कर रही थी। वो प्लेटफॉर्म जो है ना, हाँ जी, वो सूटेबल नहीं है। इसको अगर हम वाइंड अप करें तो कैसे करेंगे, आप क्या कहेंगे इस इशू को? मैं ये कहूँगा जी कि ये मोनोलिथिक कम्युनिटी आप नहीं बना सकते। मुस्लिम ममालिक की बात की गई है, क्योंकि उनके हर एक के अपने इंटरेस्ट हैं और लेवल ऑफ डेवलपमेंट में बहुत फ़र्क है। कुछ ममालिक जो हैं वो इकोनॉमिकली बहुत आगे निकल गए हैं, जिस तरह तेल बेचने वाले ममालिक हैं। कई जो हैं वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, जिस तरह तुर्की है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है। कईयों ने अपने सियासी निज़ाम बेहतर कर लिए हैं,
کچھ ہماری طرح بیڑا غرق انہوں نے کر لیا اپنے سیاسی نظام کا بھی، اقتصادی معاملات کا بھی. تو اس لیے یہ ان ایون چونکہ ڈیولپمنٹس کے ساتھ چل رہا ہے اسلامی ممالک، اس لیے ان کے انٹرسٹ بھی ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں. یہاں پہ میں ایک بات کہوں گا کہ جو حکمران ہیں، پہلے تو ہم ان کی بات کرتے ہیں جو بالکل کی کنٹریز ہیں. سب سے جو پہلا لیئر ہے سعودی عرب کو اگر آپ لیں، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ سعودی عرب میں ایک پورا قبیلے نے آ کر اور خانہ کعبہ پہ قبضہ کر لیا تھا، جو کئی ہفتے رہا تھا. وہ بادشاہ کے خلاف بغاوت تھی، اور بادشاہ جو کنگ فیصل تھا ان کو بھی ان کے نیفیو نے گولی ماری تھی، آئیڈیولوجیکل ڈفرینسز پہ. تیسرا، اسامہ بن لادن نے جب ان کو کہا شاہی خاندان کو کہ اب امریکنوں کو یہاں نہ آنے دیں، کویت کا مسئلہ جب ہوا تھا، اب میں آپ کو لوگ لا کے دوں گا، انہوں نے اس کی بات نہیں مانی. اس نے جا کے القاعدہ بنا دیا. پھر القاعدہ نے کتنا نقصان کیا اور کتنا تھریٹ کیا. کہنے کا میں یہاں پہ مقصد یہ ہے کہ جو حکمران ہیں اب یہ بھی سوچیں گے، جو عرب حکمران ہیں جنہوں نے نارملائز ریلیشنز کیے ہیں، کہ ان کے لوگ کیا سوچ رہے ہیں، ٹھیک بات، اور وہاں سے کیا ریئیکشن آ رہا ہے. یعنی کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ حکمران کچھ بھی سوچ رہے ہیں، وہاں کے عوام ایک ڈیفرنٹ طرح سے سوچ رہے ہیں، اور ان کے اندر سے ایک بغاوت بھی اٹھ سکتی ہے. اور بغاوت جو ہے ہوئی پہلے انجام کچھ بھی ہو، لیکن اس کے نتیجے کے طور پر بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. کیسے آپ وائنڈ اپ کریں گے اس بات پہ؟ اس میں ایک بدقسمتی سمجھیں اس کو کہ جو کنٹریز کاؤنٹ کیے جا سکتے ہیں وہاں پر ضروری نہیں ہے کہ ڈیموکریسی بھی ہے. ہاں، ہے ہی نہیں. یا وہاں پر اوپننگز ہیں ایک ڈسینٹنگ وائس کے لیے. ہم کسی پہ نیگیٹو اسپرشنس نہیں لگا رہے یا الزام نہیں لگا رہے، لیکن اب سچویشن ایسی ہے کہ چونکہ ہم ابھی ڈی کالونائز ہوئے ہیں، کالونائزیشن سے ہم باہر نکلے ہیں، اور 60 70 80 سال جو ہوتے ہیں قوموں کی زندگی میں شاید بہت چھوٹا پیریڈ ہوتا ہے، لیکن ایفرٹ ضرور ہونی چاہیے. اس وقت جو جنریشن اس وقت ایمرج ہو رہی ہے سب ملکوں میں، چاہے وہ پاکستان ہو یا ایران ہو یا عربس ہوں یا نارتھ افریقہ کے عرب اسپیکنگ کنٹریز ہوں، وہاں پر ایک نئی جنریشن جنم لے رہی ہے. ان کا جو گلوبل ویو ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہے، ان کا ورلڈ ویو بھی ڈیفرنٹ ہے. میرے اپنے خیال میں اس وقت حالات منافق اس کے لیے سوٹیبل ہیں کہ مسلم ایک دفعہ پھر کوشش کریں، ایک پلیٹ فارم ڈیولپ کریں. لازمی نہیں ہے کہ آپ نے کسی کے خلاف کرنا ہے. وہ نہیں، بات آپ کی ٹھیک ہے، وہ پازیٹیو ہونا چاہیے. اسی لیے کیا تھا لیکن وہ بالکل ناکام رہا، ناکام ہو گیا. ڈزنٹ میٹر، ایک اور بھی انیشیٹو لیا جا سکتا ہے، کرنا چاہیے، انیشیٹو لینا چاہیے، جس کا ٹائم ہے کرنے کا. ہاں جی، یہ لگتا ہے کہ جو ابھی تک اتحاد کی جو کوششیں ہوئی ہیں ناکام گئی ہیں. لیکن ناکام کوششوں کو، جیسے کہ حسنات صاحب نے بھی کہا، بڑی اچھی بات کہی کہ رزلٹ کے طور پر ایک ریئیکشن بھی پیدا ہوتا ہے. جیسے کہ داعش پیدا ہوئی اور القاعدہ پیدا ہوئی اور بہت سی چیزیں ایسی پیدا. 2011 کا عرب سپرنگ جس نے ہلا کے رکھ دیا تھا پوری دنیا کو. تو یہ بات کو اچھی طرح ذہن رکھنا چاہیے کہ اس طرح طاقت کے زور پر اور کچلنے کے زور پر اور اس کنسیپٹ کے ساتھ آپ کسی قوم کو دبا نہیں سکتے. آپ حکمرانوں کو تو قابو کر سکتے ہیں، خرید بھی سکتے ہیں اگر کہا جائے، لیکن وہاں کے عوام پر اس طرح آپ کاٹھی نہیں گانٹ سکتے جس طرح آپ کرنا چاہتے ہیں. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.